धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, श्री घांची मोदी सेवा ट्रस्ट पालनपुर के द्वारा आयोजित चतुर्थ स्नेह मिलन के अंतर्गत हम सभी एकत्रित हुए हैं। भाग्यशाली घांची मोदी समाज के द्वारा देश भर में अनेक समाज उत्कर्ष कार्य होते रहते हैं। मोदी समाज को आगे लाने का कार्य विभिन्न संस्थाओं के द्वारा चल रहा है। यह समाज उत्तरोत्तर प्रगति और सफलता को हासिल कर रहा है। भाग्यशाली हम इधर आए हैं। ये चतुर्थ स्नेह मिलन के दरमियान सिर्फ इधर आते हुए एक दूसरे को मिलना और यूं ही चले जाना, वहां तक सीमित नहीं रखना है, परंतु समाज को कैसे आगे लाना, समाज का हर एक व्यक्ति किस प्रकार आगे आए, समाज में कई सारी प्रकार की कुनीतियां कैसे दूर होवे, समाज का हर एक बंदा कि कोई भी प्रकार की तकलीफ हो तब हम उसके साथ कब और किस प्रकार खड़े रहे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा, विकास करेगा, ऐसे कई सारे व्यक्तियों को एकत्रित करते हुए एक परिवार विकास करेगा, कई सारे परिवार एकत्रित होते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाज विकसित बनेगा, और कई सारे समाज विकसित बनेंगे तो गांव, नगर, सिटी, मोहल्ले, शहर इत्यादि विकसित बनेंगे, और गांव, शहर, मोहल्ले, सिटी सब विकसित बनेंगे तो हमारा गुजरात राज्य भी विकसित बनेगा। ऐसे कई सारे राज्य विकसित बनेंगे तो हमारा भारत देश विकसित बनेगा। इसलिए प्रारंभिक लेवल में हर एक व्यक्ति के अंदर दोष मुक्त होना, व्यसन मुक्त होना, एजुकेशन में मजबूत होना बहुत जरूरी है। पहले का जमाना कुछ अलग था। 21वीं सदी में जैसे ही जनरेशन चेंज हुई तब एजुकेशन में आज बहुत, पढ़ाई के अंदर बहुत ध्यान देना जरूरी है। यदि
व्यक्ति एजुकेशन में, पढ़ाई में खूब ध्यान देगा तो समाज बहुत आगे आएगा। आने वाले 10, 20 या 25 साल के बाद वही समाज आगे बढ़ेगा जिनके पास आज एजुकेशन होगा। क्योंकि भाग्यशाली पूरा विश्व दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। यदि ये सभी प्रकार का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम पुराने जमाने के अंतर्गत ही कहा जाएगा। इसलिए समाज में एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ होगा, जितना व्यक्ति परिपक्व होगा, जितना व्यक्ति समझदार होगा, मैं मात्र पुस्तक का ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल ज्ञान भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल ज्ञान आवश्यक है। पुस्तकीय ज्ञान सिर्फ स्कूल तक, कॉलेज तक सीमित है या सर्टिफिकेट तक सीमित है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान, किसके साथ कैसे बात करना, कितनी बात करना, कहां पे भार देना, वो सभी ज्ञान एजुकेशन के द्वारा हमारे मगज के कोश का विकास होगा ना, तो ये चीज आ पाएगी। और इसी को हकीकत में परिपक्वता कहा जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान मिल गया हो, पर परिपक्वता जब तक नहीं आएगी, तब तक वो समाज, वो व्यक्ति का विकास होना शायद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन यानी बाहरी दुनिया का भी ज्ञान होना चाहिए, जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए। हर एक विषयों के अंदर वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय के अंतर्गत, आने वाला समय तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, परंतु हाल में अब भी वर्तमान परिस्थिति में भी जो व्यक्ति फास्ट है, वो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा हुआ होगा ना, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। आज इतनी फास्ट लाइफ चल रही है कि बस व्यक्ति के पास एजुकेशन होगा, पढ़ाई करने की धगस होगी, एक अंदर से चाहना होगी, तो वो व्यक्ति, वो परिवार, वो समाज खूब विकास कर पाएगा। इसलिए हमारे समाज में एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं तो इधर जो भी मोदी समाज के आगेवान और जो भी इधर भामाशाह बैठे हैं, उन सभी को एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जब जब भी स्नेह मिलन होता है ना, उस स्नेह मिलन में सिर्फ मिलना, बातें करना, खा पी के घर पे चले जाना, वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये स्नेह मिलन यानी कि आने वाले साल में क्या करना है, आने वाले साल में किस प्रकार आगे बढ़ना है, पुराने 3 साल के दरमियान हमने क्या किया, कहां पे क्या कमी रह गई, कहां पे क्या खामी रह गई, उसको कैसे सुधारना और ज्यादा समाज को कैसे फैसिलिटी देना, समाज को कैसे आगे लाना, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि साल के अंदर एक बार हम मिलते हैं इस प्रकार, और एक बार के अंतर्गत एक दूसरे को मिलना, बिजनेस रिलेटेड बातें करना, किसका क्या बिजनेस है वो सब समझने के बाद उसके द्वारा कांटेक्ट में रहना, ये बहुत आवश्यक है।
अगर ये हो पाएगा ना तो ही समाज का विकास हो पाएगा। इसलिए मैं जुजुबी ये घाची मोदी सेवा ट्रस्ट, अन्य जुजुबी ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, चाहे वो अहमदाबाद से हो, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे भारत भर में कहां से भी कोई भी कोने में से आए हो, वो सभी को कहना चाहता हूं कि आप आपकी जगह पे, आप जहां पे भी ट्रस्ट में हो, वो ट्रस्ट में एजुकेशन के ऊपर भी भार दो। एजुकेशन यदि मजबूत होगा तो आने वाली जनरेशन मजबूत पकेगी, आने वाली जनरेशन बहुत कुछ विकास कर पाएगी। इसलिए ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। ભાગ્યશાળી એક વાત ये भी आई है कि गुरुदेव गुजराती में प्रवचन आपो तो बहुत सारू। ठीक है, कोई बात नहीं, गुजराती में देता हूं। કહેવાનો મારો મતલબ એ જ છે કે વધુ ને વધુ ભણતર ઉપર, ભણવા ઉપર, એજ્યુકેશન ઉપર જેટલો વિકાસ કરશો ને એટલો વધુ ને વધુ વિકાસ આપણો સૌનો થઈ શકશે। બીજી એક વાત મહત્વપૂર્ણ તમને એ કહેવા માટે પણ આવ્યા છીએ અમે કે સમાજની અંદર સંપ બહુ જરૂરી છે। અગર સમજ લો કે એજ્યુકેશન ગમે તેટલું હોય પરંતુ આપણી અંદર સંપ ન હોય, કુસંપ હોય, અંદર અંદર જ ઝઘડતા હોઈએ, અંદર અંદર જ એકબીજાના પગ ખેંચતા હોઈએ, અંદરો અંદર જ એકબીજાને મદદરૂપ ન થતા હોઈએ તો સમાજ ક્યારે પણ આગળ નહીં આવી શકે। એટલે ભાગ્યશાળી હું તમને ઈ જ કહેવા આવ્યો છું કે સમાજની અંદર મજબૂતાઈ હોવી જોઈએ, સમાજ મજબૂત હોવો જોઈએ। સમાજની અંદર અગર વિકાસ થતો હોય, સમાજના વ્યક્તિ આગે વળતા હોઈએ તો આપણે અંદર, આપણી છાતીની અંદર ગદગદ અનુભવ થવો જોઈએ કે કઈ વાંધો નહીં, મારો ભાઈલો આગળ આવે છે ને, મારા ભૈયાએ વિકાસ કર્યો છે ને, તો ચલો અમારા સૌનો વિકાસ પણ એની અંદર છુપાયેલો છે। એ પ્રમાણેની ભાવના એ સંપના દ્વારા જ આવી શકે છે। તમને સૌને ખબર જ હશે કે જ્યાં સુધી આ મુઠ્ઠી બંધ હોય ને ત્યાં સુધી એનું બહુ મોટું મહત્વ છે, મૂલ્ય છે। એટલા માટે કહેવાય છે કે જે હોશિયાર સમજદાર વ્યક્તિ હોય ને એમને ઈશારામાં બધું જ ખબર પડી જાય, શાણપણમાં। અને આમે મોદી સમાજ તો એક રત્નની ખાણ કહેવાય છે। જ્યારે અમે બોમ્બે હતા, ગયા વર્ષે ચોમાસું હતું, ત્યારે મુંબઈની અંદર ઘાંચી મોદી સમાજની અંદર બબ્બે વાર વિશાળ માનવમેદની સાથે પ્રવચનનું ભવ્ય આયોજન થયું હતું। ત્યાર પછી વિહાર કરતા કરતા અમદાવાદ આવ્યા તો અમદાવાદની અંદર પણ સમસ્ત ઘાંચી મોદી સમાજ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ દ્વારા ભવ્ય સિવિલ હોસ્પિટલની સામે મોદી ભવન બનાવ્યું અને એનું ઉદ્ઘાટન પ્રસંગ વગેરેમાં પણ ભવ્ય અને વિશાળ માનવ મેદની સાથે પ્રવચન વગેરે પણ થયા। અને ભાગ્યશાળી આગળ વધતા પાલનપુર આવ્યા તો પાલનપુરમાં પણ આ જ પ્રમાણેના મોદી સમાજના લોકો, અને મોદી સમાજ તો એક રત્નની ખાણ કહેવાય છે, સમજદાર વ્યક્તિઓ કહેવાય છે। કારણ કે જીવનમાં અલગ અલગ પ્રકારના રસ્તા હોય છે, જેમાં એક રસ્તો સાધુ સમાજ અને સંતોનો રસ્તો હોય છે। એક સમાજ, એક રસ્તો જે સંસાર ઇત્યાદિમાં હોય છે,
પરંતુ હું તમને કહું કે આજ મોદી સમાજમાંથી આપણા ભારતના વડાપ્રધાન, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેમને કહી શકાય, અને એમના દ્વારા જ મોદી સમાજનું નામ પૂરા વિશ્વની અંદર આજ ગાજી રહ્યું છે. આજ એ મોદી સમાજમાંથી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ભદ્રાનંદજી મહારાજ અને કીર્તિ પ્રભુસુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, આચાર્ય ભગવંત જેવા રત્નોની ખાણ અને કોહિનૂર રત્ન આજ સમાજમાંથી પેદા થયા છે. દેખો ભાગ્યશાળી, કહી ઘણી વાર તો એટલું ગૌરવ થાય, અનહદ આનંદ થાય જ્યારે જ્યારે મોદી સમાજ ના વ્યક્તિઓ વચ્ચે પ્રવચન વગેરે કરવાનું થાય ને, ત્યારે એટલો આનંદ થાય ને, એમ થાય કે અમારા ગુરુદેવ આજ સમાજમાંથી અમને પ્રાપ્ત થયા છે. અમારા ગુરુદેવ ઘણી વખત, કારણ કે ગુરુદેવની સાથે મારે તો 9 વર્ષ થયા દીક્ષા લીધાને, પરંતુ એની પહેલા લગભગ 7 થી 7.5 વર્ષ હું સાહેબજીની સાથે જ ટ્રેનિંગ લેતો હતો. અને તે વખતે ઘણી વખત ગુરુદેવના મોઢે મારો મોદી સમાજ, મારો મોદી સમાજ, બસ હું મોદી સમાજનું કેમ કરીને કલ્યાણ કરું, એમને કેવી રીતના આગળ લાવું, એમના માટે હું કંઈક ને કંઈક પુરુષાર્થ કરું, કંઈક એમને આશીર્વાદ આપું કે જે મારો મોદી સમાજ ખૂબ આગળ વધે. આજ એમની એકમેવ ભાવના રહી છે. અમારા ગુરુદેવ આ મોદી સમાજમાંથી પધાર્યા છે. ભદ્રાનંદજી મહારાજ જે પણ અમારા જ સમુદાયની અંદર, અને કીર્તિ પ્રભુશ્રી મહારાજ સાહેબ આચાર્ય ભગવંત તે પણ અમારા જ સમુદાયની અંદર, એટલે બંને રત્નો મળ્યા ને, એ પણ અમારા જ સમુદાયની અંદર બંને મોદી સમાજમાંથી આ રત્નો પ્રાપ્ત થયા છે. ભાગ્યશાળી સમાજની અંદર જે પણ પ્રકારના રીત રિવાજો હોય એને દૂર કરવા જોઈએ. જ્યાં સુધી રીત રિવાજો દૂર નહીં થાય ને, ત્યાં સુધી સમાજનો વિકાસ નહીં થઈ શકે. ગમે તેટલા સ્નેહ મિલન થાય, પરંતુ સમાજ આગળ નહીં આવે, ગુણનો વિકાસ નહીં થાય, દોષ મુક્ત અને વ્યસન મુક્ત જ્યાં સુધી સમાજ નહીં થાય ને, હરેક વ્યક્તિ નહીં થાય ને, ત્યાં સુધી સમાજ નો વિકાસ મુશ્કેલ છે. એટલા માટે હું તમને સૌને ઉદ્દેશીને કહું છું, કારણ કે અમારા સંતોનું કામ તો એ જ છે કે બસ તમારી અંદર થી જે પણ ખામીઓ હોય નીકાળીને તમને આગળ વધારવા, તમને પરમાત્મા અને ઈશ્વર સુધી ડાયરેક્ટ કનેક્શન કરાવવું, એનું કાર્ય આ સાધુ ઓર સંત સમાજ કરી રહ્યા છે. અને જ્યાં સુધી આપણી અંદર વ્યસન હશે ને, ત્યાં સુધી આપણો વિકાસ મુશ્કેલ હશે. એટલા માટે હું તમને બધાને જ અનુસરીને દરેક વ્યક્તિઓને પણ કહું છું, સમાજને કહું છું, જેટલા બી ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીગણ બેઠા હોય, જે પણ ગામના વ્યક્તિઓ બેઠા હોય, એ દરેક વ્યક્તિઓને ઉદ્દેશીને કહું છું કે તમારા ગામની અંદર, તમારા પરિવારની અંદર, તમારા સમાજની અંદર, તમારા ટ્રસ્ટ મંડળની અંદર જ્યાં જ્યાં પણ આવું વ્યસનનું કાર્ય થતું હોય, ત્યાં તમે વ્યસન મુક્ત બનાવવાનો આ પ્રયત્ન કરો. બહુ જ કુરીતિઓ
આપણા મોદી સમાજની અંદર ઘર કરી ગઈ છે. ધીરે ધીરે કરીને પહેલા તો તમાકુ, બીડી, સિગરેટ, ડોડો, અફીણમાંથી તો હવે અફીણથી એ કઈ અસર થવા નથી લાગી, એટલે ધીમે ધીમે રસ ઉપર જ ડાયરેક્ટ આવી ગયા કે હા હવે તો અફીણમાંથી કઈ અસર જ નથી થતી, કઈ નશો જ નથી આવતો, એટલે કામ કરો ડાયરેક્ટ રસ જ. એ પ્રમાણેનું કાર્ય જનરલી થઈ રહ્યું છે. મને આમ તો આ બધી બાબતોનું ખબર નથી, ક્યારે મેં તો જોયું પણ નથી કે અફીણ શું હોય, ડોડો શું હોય ને રસ શું હોય. પરંતુ તમારા જ જેવા મહાનુભાવ દ્વારા કઈક કાનમાં વાત આવી કે સાહેબજી જ્યારે 100 ગ્રામ રસ હોય ને એમાંથી 1 કિલો અફીણ બને. મેં કીધું શું વાત કરો? પેલા કે હા. અને મેં કીધું કે 100 ગ્રામ રસનો અત્યારે ભાવ શું હશે? તો કે લગભગ 15,000 રૂપિયા છે. એટલે આટલી બધી માહિતી અને જે આપણા દેશના કાનૂનના વિરુદ્ધમાં છે, ધ્યાનમાં રાખજો. ભલે તમે મોદી સમાજથી હોય, ઉપર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ભલે મોદી બેઠા હોય, પરંતુ આ વસ્તુ પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે કાનૂનના વિરુદ્ધમાં છે, જે તમારા શરીર માટે પણ હાનિકારક છે, તમારા પરિવાર માટે પણ હાનિકારક છે. કારણ કે તમારા સ્વજનો, તમારા પરિવારજનો તમને ચાહે છે, અને અગર તમારા જીવનમાં કંઈક એવી આફત આવી ને તો પૂરો પરિવાર ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. તમારી પાછળ પૂરો પરિવાર બેચેન થઈ જશે, ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. એટલા માટે વિશેષ કરીને હું તમને કહું છું કે આ રસ હોય, અફીણ હોય, સાથે સાથે એ પણ વાત મળી કે રસની અંદર કંઈક સુગર ને ખબર નહીં શું શું નાખે અને એને 1 કિલો અફીણ બનાવે અને પછી અફીણ ખાય ને અને પછી જે નશો ચડે ને એટલે ખબર નહીં શું શું યાદ આવે અને શું ના શું વિચાર આવે. એટલા માટે હું તમને વિશેષ કરીને કહું છું. ઘણા પ્રસંગોમાં તો એવું પણ સાંભળ્યું છે આજ મોદી સમાજના પ્રસંગોમાં કે અગર તમે કોઈ ફંક્શન રાખ્યું હોય અને એની અંદર આ બીડી, સિગરેટ, તમાકુ, અફીણ, રસ, ડોડો વગેરે ન રાખ્યું હોય અને જેના તે ચાહક અને પીપાસુ વર્ગ હોય, જે રસ અને અફીણ વગર રહી ન શકતા હોય, જે તેમનું જીવન બની ગયું, કદાચ રોટલી દાળ ભાત શાક નહીં મળે ને, ડ્રાયફ્રૂટ નહીં મળે ને, કે ફ્રૂટ નહીં મળે ને તો એકવાર ચાલશે, પરંતુ આ વસ્તુ નહીં મળે ને તો સામેવાળાએ લાખ, 1.25 લાખ, 1.5 લાખ, 2 લાખ, 2.5 લાખ, 5 લાખનો પણ ખર્ચો કર્યો હોય ને તો પણ આજ સમાજમાંથી એવું કહેવા વાળા છે કે તમે તો માત્ર ને માત્ર ધૂળ ઉડાડી, તમે તો કાંઈ કામ નથી કર્યું. અલ્યા ભાઈ, તમે જ વિચારો કે તમારા જ સમાજમાંથી જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા છે, જે ચાહે છે કે પૂરો દેશ વ્યસન મુક્ત બને, તો કમ સે કમ મોદી સમાજની અંદર તો આટલી જાગૃતિ કમ સે કમ આવવી જોઈએ કે ચાલો ગુરુદેવ 12-13 વર્ષ પછી પુનઃ ગુજરાત અને એમાં પણ બનાસકાંઠામાં પાલનપુર માં પધાર્યા છે, તો કમ સે કમ આપણે એવું નાનો મોટો પણ એક નિયમ લઈએ કે આપણે વ્યસન નહીં કરીએ, વ્યસન મુક્ત થઈશું. ભાગ્યશાળી તમે વિચાર તો કરો, મેં અમદાવાદમાં પણ આ વાત જાહેરમાં કરેલી કે તમાકુ, અફીણ, ડોડો, સિગરેટ, રસ વગેરે જે પણ વસ્તુ છે ને એને અગર આ પાલનપુરમાં બેઠો છું એટલે પાલનપુર અને બનાસકાંઠા એરિયામાં બેઠો છું એટલે બનાસકાંઠા એરિયાની વાત કરું છું કે બનાસકાંઠા એરિયામાં નહીં પરંતુ પૂરા ભારતભરમાં કોઈ પણ ગલી ઓર ને મોહલ્લાના કૂતરા પણ હોય ને એમને પણ તમે આ પીવડાવો ને કે લે આ થોડું અફીણ, ડોડો, રસ
થોડું લે, તો પણ કૂતરા જેવા કૂતરા પણ નથી લેતા. જાનવર પણ આટલું સમજે છે કે આ આપણે ન લેવાય, આપણા માટે હાનિકારક છે. આપણી પૂરી કી પૂરી સમાજનું વેર વિખેર આના દ્વારા જ થઈ જશે. આપણી પૂરી સમાજ જાનવરોની ખલાસ થઈ જશે. તો સમજો કે આપણે તો મનુષ્ય છીએ. આપણને તો ઈશ્વરે, પરમાત્માએ સારામાં સારું મગજ આપ્યું છે, વિચાર આપ્યા છે, સમજણ આપી છે, અને તો પણ છતાં આપણે આટલું પણ ન સમજી શકીએ. તો વિચાર કરજો કે આપણે જાનવરથી પણ કદાચ ઉતરતી કક્ષામાં ચાલ્યા ગયા, એવું કહેવામાં કદાચ ખોટું ન કહેવાય. એટલા માટે હું તમને સૌને કહું છું કે કમ સે કમ એવો એક નિર્ણય, એક સંકલ્પ કરો કે બસ આજથી વ્યસન મુક્ત બનવું છે. આજથી કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન આપણે નહીં કરીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિની યદિ ઈચ્છા હોય, ભાવના હોય કે નહીં, વાત તો સાચી છે, અને હું તમને ગેરંટી સાથે કહું છું કે અગર કોઈ પણ વ્યક્તિ વ્યસન મુક્ત નિયમ લેવા ચાહતા હોય, અને અગર નિયમ લેશે ને તો તમારી અર્ધાંગિની યાની કે તમારી શ્રાવિકા, તમારી પત્ની, તમારી વાઈફ, એ પણ ખુશ થશે. એમને પણ આનંદ થશે. ઝઘડો નહીં કરે કે કેમ તમે કેમ અફીણની બાધા લઈ લીધી, તમે કેમ રસ લેવાનું બંધ કરી દીધું, એવું ક્યારેય પણ નહીં કે. એ ખુશ થશે કે હા ચલો મારા સાહેબના ત્યાં ગયા, ચોથું સ્નેહ મિલન થયું ને, એમાં કાંઈક પરિવર્તન આવ્યું. અને જ્યાં સુધી પરિવર્તન આવે ને ત્યારે જ આ ટ્રસ્ટ અને તેના દ્વારા કરેલા કાર્ય સફળ છે. અગર પરિવર્તન નહીં આવ્યું તો સમજી લેજો કે ગમે તેટલું કર્યું હોય ને તો પણ ઝીરો છે. પરિવર્તન બહુ જરૂરી છે, અને પરિવર્તન આવા સાધુ સંતોના ઉપદેશના માધ્યમે જ આવી શકે છે. એટલા માટે હું તમને વિશેષ કરીને આગ્રહપૂર્વક કહું છું. તમને કદાચ એમ થતું હશે કે મારા સાહેબને શું લેવા દેવા, અમને ખાઈએ છીએ, અમારા પૈસે ખાઈએ છીએ, અમારું શરીર છે, અમારું પેટ છે, અમારો પરિવાર છે, અમારો સમય છે, બગડશે તો અમારું બગડશે, પણ મારા સાહેબને શું લેવા દેવા. તો એનો પણ જવાબ મારી પાસે છે. એ એટલા માટે જ વિશેષ કરીને અમારું આ હૃદય એક પ્રકારે અંદરથી એમ બોલે છે. ગુરુદેવની પણ બહુ ઈચ્છા છે કે હું જે સમાજથી આવ્યો છું, સમાજ ને સાચું માર્ગદર્શન તો મળવું જ જોઈએ. અગર સાચું માર્ગદર્શન નહીં મળે ને તો આ સમાજ ખબર નહીં કઈ દિશામાં ચાલ્યો જશે. એટલા માટે જ અને મારા ગુરુદેવ કીર્તિ પ્રભુ શ્રી મહારાજ સાહેબ આજ મોદી સમાજથી આવ્યા છે, તો મને પણ એમ થાય કે આ સમાજને કંઈક ને કંઈક આગળ લાવીએ, આ સમાજનું કંઈક ને કંઈક કાર્ય કરીએ, આ સમાજ માટે કંઈક ને કંઈક આપણે આપણું પણ સહયોગ, યોગદાન, સપોર્ટ, આશીર્વાદ ઇત્યાદિ આપીએ, અને જેના કારણે આ સમાજ ખૂબ ખૂબ આગળ વધે. એટલા માટે જ વિશેષ કરીને તમને કહું છું કે તમે હજી પણ સમજો, કાંઈક ને કાંઈક વિચાર કરો, સોચો કે એના દ્વારા શું પ્રાપ્ત થયું. અને ઘણીવાર મને એમ થાય કે પૂરા ભારતભરના મોદી સમાજના હર એક વ્યક્તિ અગર આ વ્યસન મુક્ત બની જાય ને, અને એમનો કદાચ આ વ્યસન કરવાનો જે વાર્ષિક ખર્ચો જેટલો થતો હોય ને, એટલો ખર્ચો અગર કોઈ પણ મોદી સમાજના ટ્રસ્ટમાં એ ડોનેશન તરીકે પણ આપે ને, તો મને એમ લાગે છે કે હર ગામ ગામની અંદર મોદી સમાજ માટે જેવું અમદાવાદમાં મોદી ભવન બન્યું ને, એવું હરેક ગામ ગામમાં મોદી ભવન નું નવનિર્માણ એના દ્વારા થઈ શકે છે. એટલા માટે વિશેષ આગ્રહ કરીને હું તમને કહું છું કે તમે જરાક વિચાર કરજો. અનુકૂળતા હોય, તમારી ઈચ્છા હોય, ફોર્સ નથી કરતો, પરંતુ અત્યારે કીધેલું આ
ભવિષ્યમાં યાદ આવશે કે ના, કોઈક સાધુ આવ્યા હતા, આપણા મોદી મહારાજ આવ્યા હતા અને એમે આપણને આવી રીતના સમજાવ્યું હતું, કહ્યું હતું. એટલા માટે વિશેષ કરીને કહું છું કે આ બાબતે ગહન ચિંતન કરજો કે બસ આપણે આ પ્રમાણે વ્યસનને કેવી રીતે મુક્ત બનીએ. કારણ કે વ્યસનથી શરીર બગડે, પૈસા બગડે, સમય બગડે, પરિવાર બગડે, બધું જ બગડે છે. જેના ઘરમાં વ્યસન હોય છે ને એમના ઘરમાંથી ધીરે ધીરે સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ અને લક્ષ્મી બી ધીરે ધીરે ચાલી જાય છે. એટલા માટે જ હું તમને વિશેષ આગ્રહ કરીને કહું છું કે વ્યસન મુક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરજો. ભાગ્યશાળી શ્રી ઘાંચી મોદી સેવા ટ્રસ્ટ પાલનપુર દ્વારા બહુ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી આ જે પણ આગેવાન, કમિટી વાળા વ્યક્તિઓ છે તેઓ એક વખત એક ગ્રુપની અંદર શિરડી દર્શન કરવા માટે જતા હતા અને તે વખતે ગાડીમાં વિચાર આવ્યો કે આપણે અહીંયાથી નીકળ્યા છીએ, શિરડી જઈએ છીએ, તો લાવ થોડો ટાઈમ પાસ, થોડી વાતો, પરંતુ ગપ્પા ના લગાડ્યા. એમે વિચાર્યું કે સમાજ માટે આપણે શું કાર્ય કરી શકીએ. ચલો એક વાતોથી, એક સંકલ્પથી શરૂઆત કરીએ. અને ઈ જે બીના રોપણ હતા ને આ સેવાના, ઈ ગાડીમાં બેઠા બેઠા શિરડી જતા જતા બીના રોપણ એ વખતે નખાયા હતા. એ વખતે આ 2, 3, 4 જણે વિચાર કર્યો કે આપણે સમાજ માટે શું કરી શકીએ, સમાજ માટે આપણે કંઈક કાર્ય કરવું જોઈએ. ત્યારે અનેક પ્રકારના વિચારો આવ્યા કે આપણે કંઈક સ્કૂલ ખોલીએ, આપણે હોસ્ટેલ ખોલીએ, આપણે આમ કરીએ, આપણે આમ કરીએ. એવા ઘણા બધા વિચારો આવ્યા, ઘણી બધી રજૂઆત થઈ. એમાંથી એક વિચાર એવો પણ આવ્યો કે આપણે એક કામ કરીએ, પાલનપુરની અંદર ઘણા બધા વ્યક્તિઓ જે દૂર દૂરથી, ઘણા રાજસ્થાનથી, અમદાવાદથી, અલગ અલગ એરિયાઓથી, અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી આવે છે, જે નિદાન કરાવવા માટે, શારીરિક નિદાન કરાવવા માટે હોસ્પિટલની અંદર દર્દી બનીને આવે છે. તો આપણે એમનું કંઈક ને કંઈક સારું કરી શકીએ, એમના માટે કંઈક યોગદાન આપી શકીએ. કારણ કે એ ક્યાં રહે, એમનો પરિવાર ક્યાં રહે, એમની ભોજન આદિ વગેરેની વ્યવસ્થા ક્યાંથી કરે. એટલે આપણે એક કામ કરીએ કે એક ટ્રસ્ટ ખોલીએ અને એની અંદર જે પણ વ્યક્તિઓને, કોઈને ફોર્સ નહીં, જે પણ વ્યક્તિઓને અંદર યોગદાન, સહયોગ આપવો એ આપે. અને એમ કરતા 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 પૂરા ભારત વર્ષની અંદર કોઈ બી મોદી સમાજના વ્યક્તિ હોય ને અને પાલનપુરની અંદર કોઈ બી દવા દર્દી તરીકે આવ્યા હોય અને એમની સાથે એમના જેટલા બી સ્વજનો, પરિવારજનો આવ્યા હોય એમની સેવા કરવા માટે, ચાહે 2 હોય, 4 હોય, 6 હોય, 10 હોય, પરંતુ એ બધાને આપણે નિઃશુલ્ક ભોજનની વ્યવસ્થા આપણે કરીએ. કારણ કે આપણે સમાજને કંઈક આપવું છે. સમાજે તો આપણને ખૂબ આપ્યું છે, સમાજ માટે આપણે કંઈક કરવું છે. એવી ઉદારતાની ભાવના પૂર્વક આ લોકોએ આવો એક સંકલ્પ કર્યો, એક વિચાર કર્યો. અને પછી શિરડીથી આવ્યા પછી ધીરે 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 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધતા ગયા. વધતા પહેલા વર્ષની અંદર લગભગ એમને 29 દાનદાતા ભામાશા મળ્યા. બીજા વર્ષે લગભગ 108 દાનદાતા મળ્યા, વિકાસ થયો. ત્રીજા વર્ષે લગભગ 140 લગભગ દાનદાતા ભામાશા મળ્યા. અને આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થતી ગઈ. લોકોએ પણ એમનું કાર્ય જોઈને અને વિશાળ ઉદારતા પૂર્વક એમને ક્યાંક ને ક્યાંક ડોનેશન, ક્યાંક ને ક્યાંક સહયોગ, સપોર્ટ આદિ વગેરે કરવાનું શરૂ કર્યું. અને એના દ્વારા વિકાસ થયો. આજ દિવસ સુધી કદાચ એમે જાહેરમાં ક્યારેય પણ આવી યોજના નથી રાખી કે તમે એક કામ કરો, આટલા લખાવો, આમ કરો, તેમ કરો. ક્યારેય નથી કીધું. જેટલું થાય તો ઠીક છે, નહીં તો અમે જે અંદરના વ્યક્તિઓ છે ને, અમે અંદરથી આપણા પોતાના ખિસ્સામાંથી નાખીશું. આવી જ એક ઉત્તમ ભાવનાપૂર્વક એમ એક શરૂઆત કરી.
પરંતુ એમે પણ મને કીધું નથી કે સાહેબજી આ જાહેરમાં કહેજો, એમે પણ નથી કીધું. પરંતુ અમારા ગુરુદેવે એક સંસ્કાર આપ્યા છે કે જ્યાં ગયા હોય અને જે વ્યક્તિઓએ સારું કાર્ય કર્યું હોય ને, તો સમાજની અંદર એમના સારા કાર્યની અનુમોદના થવી જોઈએ. અને એટલે થવી જોઈએ કે આવા સારા કાર્ય કરવા માટે અનેક લોકો જોડાય, અને અનેક લોકો જોડાઈને આવા સારા કાર્યની અંદર સાથ સહકાર આપે, અને એમને પણ થાય કે અમે પણ સમાજ માટે કંઈક ને કંઈક તન મન અને ધનથી કંઈક ને કંઈક યોગદાન આપીએ. એમે મને નથી કીધું, પરંતુ મારી એક સ્વ ઈચ્છા પૂર્વક હું તમને કહું છું કે અમે 5100 રૂપિયાની એક યોજના રાખી છે કે 5100 રૂપિયામાં પૂરા વર્ષ દરમિયાન જેટલા બી દર્દીઓ મહેમાન ઇત્યાદિ આવે ને, એની અંદર આ તમારા ફાળા દ્વારા આ કાર્ય થઈ શકે. ફ્રી મફત ટિફિન સેવા યોજના, એટલે કે તમારા 5100 રૂપિયાની એક આની સમજ લો, એક નામ 5100 માં એવા તમારે 2 નામ 5 નામ 10 નામ 25 નામ 50 નામ જે પણ સ્વ ઈચ્છાપૂર્વક, કોઈ ફોર્સ નથી. હકીકતમાં કહું છું કે આવી સંસ્થા, આ સંસ્થાને આ પ્રમાણે આ યોગદાન સહયોગ તન મન ધન પૂર્વક આપવા જેવી છે કે આ સમાજ, આ ટ્રસ્ટ, આ જે પણ વ્યક્તિઓ આગેવાન, એમાં કોઈને પણ મેં એમને કીધું કે આમાંથી મેઇન વ્યક્તિ કોણ, તો એમનો એક જ શબ્દ કે બધા જ અમે મેઇન છીએ. એવું નથી કે આમાં આ વ્યક્તિ આગળ પડતો ને આ નાનો વ્યક્તિ ના મોટો વ્યક્તિ, બિલકુલ બી નહીં. સન્માનની પણ વાત આવે તો કીધું કે બધાનું સન્માન થવું જોઈએ, નહીં તો કોઈનું પણ નહીં. એટલે કેટલી ઉચ્ચ ભાવના, કેટલી સારી ભાવના, બધાને સાથે લઈને ચાલવાની આવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના આ ટ્રસ્ટની અંદર, આ આગેવાનોની અંદર રહી છે. અને આ ટ્રસ્ટ અને આ આગેવાન લોકોને, કમિટી વાળાઓને પણ હું વિશેષ કરીને તમને બધાને જ કહું છું, જે પણ પાલનપુરના રહેવાસી વતની છે, આજુબાજુમાં રહે છે, દરેક વ્યક્તિને કહું છું કે માત્ર આ કાર્યથી તમે શાંતિથી બેસી ન જતા, આગળ ઘણું કાર્ય કરવાનું છે. આ ખાલી એક શરૂઆત છે. બસ તમે આગળ કાર્ય કરતા રહો, બાકી બિલકુલ આર્થિક ચિંતા ન કરો. સમાજ અમે બધા જ તમારી સાથે છીએ અને બહુ જ આગળ વિકાસ કરીશું. અને આ સંસ્થા, આ ટ્રસ્ટને પણ હું પાક્કી એક પ્રકારની બાહેંધરી કે એક પ્રકારનું કહું છું કે તમે એક નાનું મોટું આજ રોડ ટચ પાલનપુર 4 રસ્તાની આજુબાજુ 1 કિલોમીટરની અંતર્ગત કંઈક ને કંઈક નાનું મોટું એક સંકુલ બનાવો, કંઈક ને કંઈક એક નવું નિર્માણ કરો, જેની અંદર આપણે કોઈ પણ આવા નાના મોટા કાર્યક્રમ કરવા હોય તો વિશાળ માનવમેદની સાથે કરી શકાય. એના સિવાય આપણા સમાજના, મોદી સમાજના જે પણ બાળક બાલિકાઓ ભણવા ઈચ્છતા હોય, સારામાં સારું એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા હોય, અલગ અલગ નાના મોટા ગામમાંથી આવતા હોય, તો તે પણ ત્યાં રહી શકે અને સારામાં સારું એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરી શકે. એના સિવાય સમજો કે નાના મોટા કોઈ પણ વ્યક્તિઓ, મહેમાન આતે વગેરે પણ આવતા હોય, જેમ તમે કર્યું છે કાર્ય કે દર્દી ને દવાખાનામાં રહેવાનું સ્થાન મળે, ભોજન આતિ વગેરેની વ્યવસ્થા તમે કરો છો, એમ એમની સાથે કોઈ મહેમાન ઇત્યાદિ પણ આયા હોય ને, તો એ પણ આજ સંકુલની અંદર કોઈ એવું ભવ્યાતિ ભવ્ય એવું એક આયોજન અને એવું વિશાળ સંખ્યાની અંદર બનાવો કે જેના દ્વારા ત્યાં વ્યક્તિ રોકાઈ પણ શકે, મહેમાન આતિ વગેરે પણ રહી શકે. અને એવા પ્રકારનું એવું નાનું મોટું સંકુલ એવું પણ એક આયોજન કરો. બસ આ આયોજન કરવાની જરૂર છે. એવું વિચારતા નહીં કે મારા સાહેબ હમણાં તો આ શરૂઆત કરી છે, 2 વર્ષ 4 વર્ષ 5 વર્ષ જવા દો પછી વિચારશું. આવું વિચારવું નથી. સમયનો ભરોસો નથી. એટલે વિશેષ કરીને મયુરભાઈ તમને ખાસ કહું છું કે બસ આ પ્રમાણેનું આયોજન કરવાનું છે. માત્ર ને માત્ર અહીંયા સ્ટોપ નથી થઈ જવાનું. વિકાસની આ યાત્રા છે અને એની અંદર ખૂબ ખૂબ આગળ વધવાનું છે. અને આવી રીતના ઉત્તરોત્તર કંઈક ને કંઈક કરતા રહેવાનું છે. માત્ર ને માત્ર બેસી રહેવાથી કંઈ થવાનું નથી. આ તો એક સેમ્પલ સ્વરૂપમાં તમારું ટિફિન યોજના, સેવા યોજના શરૂ કરી છે. હજી તો ઘણા બધા કાર્ય કરવાના છે. હજી તો મોટી મોટી હોસ્પિટલ ખોલવાની છે.
હજી તો મોટા આવાસ યોજના બનાવવાની છે, હજી તો ઘણા મોટા કાર્ય કરવાના છે. એટલા માટે હું તમને વિશેષ કરીને કહું છું, આપણે પણ કોન્ટેક્ટમાં રહીશું અને જ્યાં જ્યાં પણ અમારી જરૂરિયાત પડે ને તો અમે પણ તમારી સાથે છીએ. તમે બિલકુલ પણ ચિંતા મત કરતા. અને આગળ આગળ આપણે વધીશું અને આ પ્રમાણેના આપણે વિચારો દ્વારા આગળ ખૂબ આગળ વધીશું અને એવા પ્રકારના કાર્ય કરીશું. બીજું એક વાત, સમાજની અંદર મૃત્યુ ભોજ ત્યાગ કરવા જેવો છે. એટલે કે જેના બી ત્યાં મૃત્યુ વગેરે થયું હોય એના પણ ત્યાં જઈને અને પછી 5, 25, 50, કારણ કે ઘણી બધી, કારણ કે આ ભોજનનું કાર્ય તો બહેનોનું જ છે. એ જ અગ્નિ સાથે આવી રીતના એમની કળા છે કે અગ્નિ સાથે રમીને અને પોતે રસોઈ વગેરે બનાવે છે. તો વિશેષ કરીને કહું છું કે કોઈના ઘરની અંદર મૃત્યુ થયું હોય તો ત્યાં આપણે સપોર્ટ કરવા માટે, સહયોગ આપવા માટે, આશ્વાસન આપવા માટે જઈએ છીએ, નહીં કે એમના ઉપર બોજરૂપ બની જવા માટે. એટલા માટે અગર આવી કોઈ પણ પ્રથા આપણી ચાલુ હોય તો એને નાબૂદ કરજો, દૂર કરજો. ભલે બહાર કોઈ ધર્મશાળામાં જમી લેવું ચાલશે, પરંતુ ઈ ઘરમાં બોજારૂપ બનવું એ બિલકુલ પણ યોગ્ય નથી. એટલા માટે આ માટેનો વિચાર કરજો કે આપણા ત્યાં આવી પરિસ્થિતિ આવે તો આપણું શું થાય, એ પ્રમાણેનો થોડો પણ વિચાર કરશો ને. કદાચ એવી વ્યવસ્થા હોય કે જ્યાં મૃત્યુ થયું હોય તેમના ત્યાં અમુક દિવસ સુધી ભોજન ન થાય, પરંતુ આજુબાજુના સ્વજન સંબંધી હોય ને એમને પણ ઘણી વખત બોજારૂપ કયો. કારણ કે પહેલાના જમાના જેવો અત્યારે જમાનો નથી રહ્યો. આજકાલ જનરેશન બદલાઈ ગઈ છે. દેખો, પહેલા પાઘડી પહેરવા વાળા કેટલા હતા અને આજે પાઘડી પહેરવા વાળા હજી પણ ઘણીવાર ગર્વ થાય કે મોદી સમાજની અંદર ભલે હાથના વેઢા ઉપર ગણી શકાય એટલા પણ પાઘડી પહેરવા વાળા છે. અન્ય સમાજમાં તો કદાચ ઈ પણ દૂર થઈ ગયા. એટલા માટે હું તમને કહું છું કે હવે સમાજ ધીરે ધીરે વ્યવસ્થા ચેન્જ થઈ છે, મનના વિચારો લોકોના ચેન્જ થયા છે. એટલા માટે હું તમને કહું છું કે કોઈના ઉપર બોજારૂપ બનીને ભોજનની વ્યવસ્થા કરવાવી, મૃત્યુ ભોજ આદિ વગેરેની જે પ્રથા છે ને એને દૂર કરીને સમાજ જ્યારે આવી એકઠિત થાય ને, પંચવાળા એકઠિત થાય ને, ત્યારે આનો ગહન વિચાર કરજો. પહેલા વ્યવસ્થા હતી એનું કંઈક કારણ અલગ હતું અને આજે એનું કંઈક કારણ અલગ બની ગયું છે. તમે તો બહુ સમજો છો અને હોશિયાર ઇન્ટેલિજન્ટ વ્યક્તિઓને તો બસ એક ઈશારો કાફી છે. એ પ્રમાણે હું તમને કહું છું કે તમે આ પ્રમાણેનો આ મૃત્યુ ભોજ પ્રથા વગેરે જે પણ હોય એને દૂર કરજો અને સમાજના વિકાસને ઉત્તરોત્તર આગળ વધારજો. બસ પૂજ્ય આચાર્ય કીર્તિ પ્રભુ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ ની અંદર પણ, એમના અંતર આત્માની અંદર પણ મોદી સમાજ માટે ખૂબ રહ્યું છે. એમની અંતર આંતરડીની અંદર પણ મોદી સમાજ માટે આત્મીયતા અને ગૌરવ અને એક લાગણીની એક અનુભૂતિ છે. એટલા માટે તમને દરેક વ્યક્તિઓને કહું છું કે જીવનની અંદર ક્યારે નગુરા ના રહેતા. જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગુરુ બનાવજો. નગુરાનો ક્યારેય ઉત્થાન નથી થતો. કોઈ પણ ધર્મની અંદર તમે જોઈ લો, ક્યાંય પણ ગુરુ બનાવ્યા વગર કલ્યાણ થતું નથી. ગુરુ નહીં બનો તો ચાલી શકશે, ગુરુ નહીં બનો તો ચાલી શકશે, પરંતુ ગુરુ નહીં બનાવો તો બિલકુલ પણ નહીં ચાલે. કારણ કે ગુરુ જ જ્ઞાન આપે છે, ગુરુ જ માર્ગદર્શન આપે છે, ગુરુ જ આત્માનું કલ્યાણ કરાવે છે. અને આવા નિસ્વાર્થ ગુરુ ભગવાન અગર તમારા સમાજમાંથી અને તમારા ત્યાંથી જ મળ્યા હોય તો હું તો તમને હકીકતમાં કહું છું કે બસ ગુરુ બનાવીને આત્માનું કલ્યાણ કરવા જેવું છે. ગુરુ બનાવશો ને તો તમને સાચી સમજણ, સાચી દિશા મળશે. નહીં તો આજ ઘણો સમાજ એવો છે, સમાજના વ્યક્તિઓ એવા છે કે જેને સાચું માર્ગદર્શન આપવા વાળા, સાચી દિશા દર્શિત કરવા વાળા યોગ્ય ગુરુ નથી. અને કદાચ હોય તો કોઈક ને કોઈક સ્વાર્થી
વગેરે હોય, પરંતુ નિસ્વાર્થ ભાવવાળા ગુરુ મળવા બહુ જ મુશ્કેલ છે. અને આ પ્રમાણે તમે તમારા મનમાં વિચાર કરજો, અગર ગુરુ હોય તો બહુ જ સરસ, તેમનું સુંદર માર્ગદર્શન લઈને જ આગળ વધજો. અને અગર ગુરુ ના હોય, ચાહે 40 વર્ષ, 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ પણ થઈ ગયા, અત્યાર સુધી આવું કહેવા વાળું કોઈ ન મળ્યું, પરંતુ આજ ખબર પડી કે જેમ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય, ફેમિલી ડોક્ટર હોય, ફેમિલી એડવોકેટ હોય, એમ ફેમિલી ગુરુ પણ હોવા જોઈએ. બધા જ ગુરુજનો તો હોય, પરંતુ ફેમિલી ગુરુ હોવા જોઈએ કે જેને આપણે અડધી રાતે પણ પૂછી શકીએ કે ગુરુદેવ, મને આ તકલીફ છે, તમે મારું કંઈક ને કંઈક નિરાકરણ કરો, મારા આત્માનું કલ્યાણ કરો, મને આશીર્વાદ આપો, મને આ તકલીફમાંથી બહાર લાવો. એવું તમે છાતી ઠોકીને હક પૂર્વક એમને કહી શકો, એવા ગુરુ આપણા જીવનમાં હોવા જ જોઈએ. અગર તમારા જીવનમાં કોઈ ગુરુ ન બનાવ્યા હોય, તમને આવું કદાચ જ્ઞાન ન મળ્યું હોય, તો હું તમને બધા જ વ્યક્તિઓને કહું છું કે તમે તમારા જ મોદી સમાજના પનોતા પુત્ર, ભરડાસરના સાધુ પુત્ર વૈસા આચાર્ય ભગવંત કીર્તિ પ્રભુ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, ઘણાને તો કદાચ ખ્યાલ પણ નહીં હોય કે શું આપણા મોદી સમાજમાંથી જૈન સમાજમાં એટલે કે સાધુ બન્યા છે. તો આજે તમને ખ્યાલ આવ્યો હોય તો કોઈ વાંધો નહીં, પરંતુ એમને પણ ગુરુ બનાવીને અને તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરજો. ગુરુ એક એવા હોવા જોઈએ કે જેની સામે આપણી ખુલ્લી કિતાબ હોય, ત્યાં ક્યારેય જૂઠું ન બોલવું, ત્યાં ક્યારેય ખોટું બોલવાની વિચાર માત્ર પણ ન કરવો. ભલે દુનિયાને તમે જેટલું પણ રમાવતા હોય રમાડો, પરંતુ ગુરુની પાસે જાઓ, ગુરુ પ્રશ્ન કરે અને તમે ખુલ્લી કિતાબ સમક્ષ ગુરુની સામે રહો ને, તો ગુરુ તમારા આત્માનું, તમારું કલ્યાણ કર્યા વગર રહેતા નથી. એટલા માટે જ જેટલા બી ભક્તજન આવ્યા છે, દરેક વ્યક્તિને વિશેષ કહું છું કે બસ ગુરુ બનાવીને અને તમારા આત્માનું, તમારું હિત, તમારું વિચાર આદિ વગેરે કરીને અને ક્યાંક ને ક્યાંક તમે આગળ આવો. બસ એ જ ઉત્તમ ભાવના સાથે વિતરાગની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાવ્યું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ.